Good morning, all of you. This is C.H. Satish, lecturer in Computer Science, Sri Venkateswara College of Arts and Science, Amalapuram, affiliated to Adikavi Nanna University, Rajamahendravaram. Now we discuss about second BSc, third semester, subject Object-Oriented Programming using Java. In this, our next topic is thread life cycle of thread. Okay, first, in the previous classes we discussed about thread, multi-threading, how to create a thread, and how to create threading ways, new thread creating ways, and how to stop the thread and blocking the thread. Okay, multi-threading. First, what is thread? A thread is nothing but a program that has a single flow of control. It has a beginning, a body, and an end, and executes commands sequentially. Okay. Multi-threading means it is an conceptual programming where a program or process is divided into one or two or more subprograms or processes which can be implemented at the same time in parallel. That means same time ante simultaneous ga number of tasks ఒకేసారి చేసే కాన్సెప్ట్ నే మనం మల్టీ థ్రెడింగ్ అంటాము. ఓకే, ఏ యూనిక్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ జావా ఈజ్ ఇట్స్ సపోర్ట్ ఫర్ మల్టీ థ్రెడింగ్. ఓకే, మల్టీ థ్రెడింగ్ అనేది జావాలో ఉన్న యూనిక్ ప్రాపర్టీ. దట్ మీన్స్ ఎనదర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్లో లేకుండా ఓన్లీ జావాలో ఉన్న మెయిన్ ప్రాపర్టీ ఏంటంటే మల్టీ థ్రెడింగ్. ఇన్ దిస్ మల్టీ థ్రెడింగ్ ఇట్ ఈస్ ఎ పవర్ఫుల్ ప్రోగ్రామింగ్ టూల్ that makes Java distinctly different from its programming languages. Okay, threads are extensively used in Java enabled browsers such as Hot Java. Okay, how to create threads? Threads are implemented in the form of objects that contain a method run. Okay, main thread అనేది run అనే మెథడ్లో రన్ అవుతుంది, ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము. Okay, then run method is the heart of a thread, and it makes up the entire body of a thread and is the only method in which the thread's behavior can be implemented. It can be appear to main. Din syntax ఎలా ఉంటుంది? Public void run and body of the thread. Okay, next, how to create a threads in several ways. That means new thread creating ways. That is by creating a thread class and by converting a class to a thread. That means a new thread can be created in two ways. That is by creating a thread class and by converting a class to a thread. Okay, next, in this we can define a runnable interface. Okay, define a class with implements runnable interface. The runnable interface has only one method, run method, that is run method, that is to be defined in the method with the code to be executed by the thread. Okay, next, stopping and blocking a thread. How to stop a thread and blocking a thread? That means whenever want to stop from running, further we may do by calling its stop method. Stop method అనేది ఏం చేస్తుందంటే మొత్తం ప్రోగ్రామ్ అనేది సడన్గా, అదే థ్రెడ్ అనేది రన్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు సడన్గా ఎక్కడ వరకు ఎగ్జిక్యూట్ అయిందో అక్కడ వరకు ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి స్టాప్ అయిపోయి టెర్మినేట్ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకే, ఆ కేసెస్లో మనం స్టాప్ని యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, దిస్ స్టేట్మెంట్ కాజెస్ ద థ్రెడ్ టు మూవ్ టు ద డెడ్ స్టేట్. అంటే డెడ్ స్టేట్లోకి వచ్చేస్తుంది థ్రెడ్ అనేది. ఏ థ్రెడ్ విల్ ఆల్సో మూవ్ టు ద డెడ్ స్టేట్ ఆటోమేటికల్లీ వెన్ ఇట్ రీచెస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఇట్స్ మెథడ్ టు ద స్టాప్. Stop method may be used when the premature death of a
థ్రెడ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. ప్రీమెచ్యూర్ డెత్ అంటే యాక్చువల్ డెత్ అనేది ఏంటి? ఇప్పుడు సపోజ్ యాక్చువల్ డెత్ అనేది డెడ్ అనేది ప్రోగ్రామ్ మొత్తం అయిన తర్వాత ఎండ్ అవుతుంది ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ అని. కానీ సడన్గా మనం థ్రెడ్ సగంలో ఆపేయాలనుకుంటే స్టాప్ అనే మెథడ్ని యూజ్ చేస్తాము. ఓకే, బ్లాకింగ్ ఏ థ్రెడ్. బ్లాకింగ్ థ్రెడ్. వాట్ ఈస్ బ్లాకింగ్ థ్రెడ్? ఏ థ్రెడ్ కెన్ ఆల్సో బి టెంపరరీ సస్పెండెడ్ ఆర్ బ్లాక్డ్. టెంపరీగా మనం స్టాప్ చేయాలనుకుంటే బ్లాకింగ్ థ్రెడ్స్ని యూజ్ చేస్తాం. ఈ మెథడ్స్ ఏమేంటంటే మనకి స్లీప్, సస్పెండ్, వెయిట్. స్లీప్ అనేది బ్లాకింగ్ ఫర్ ఏ స్పెసిఫైడ్ టైం. సమ్ టైము మనకి వెయిట్ స్టాప్ అయ్యి తర్వాత రన్ అవ్వాలంటే స్లీప్ మెథడ్ని యూజ్ చేస్తాం. అలాగే సస్పెండ్, బ్లాకింగ్ అంటే ఫర్దర్ ఆర్డర్, సమ్ ఆర్డర్ వచ్చే వరకు మనకి ఇది ప్రాసెస్ అనేది స్టాప్ అవ్వాలనుకుంటే సస్పెండ్ని యూజ్ చేస్తాం. అలాగే సమ్ కండిషన్ బేస్ చేసుకుని కండిషన్ ట్రూ అయ్యే వరకు మనం ట్రూ లేదా ఫాల్స్ అయ్యే వరకు ఒక ప్రాసెస్ వెయిట్ చేయాలనుకుంటే మనం వెయిట్ అనే మెథడ్ని యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, దీస్ మెథడ్స్ కాజ్ ద థ్రెడ్ టు గో ఇన్ టు ద బ్లాక్ స్టేట్, నాట్ రన్నబుల్ స్టేట్లో ఉండగా ఈ బ్లాక్ స్టేట్ అనేది యూజ్ చేయం. దీస్ మెథడ్ కాజ్ ఎప్పుడు వస్తాయి? ద థ్రెడ్ టు గో ఇన్ టు ద బ్లాక్ స్టేట్లో ఉన్నప్పుడే వస్తాయి. నాట్ రన్నబుల్లో ఉన్నప్పుడు రావు ఈ మెథడ్స్ అనేవి. ద థ్రెడ్ విల్ రిటర్న్ టు ద రన్నబుల్ స్టేట్ వెన్ ద స్పెసిఫైడ్ టైమ్ ఈజ్ ఎలాప్స్డ్. ఓకే, థ్రెడ్ అనేది ఈ రన్నబుల్ స్టేట్లో ఉన్నప్పుడు వెన్ ద స్పెసిఫైడ్ టైం ఎలాప్స్డ్, కొంతసేపు కొంత టైము మనం థ్రెడ్ని ప్రాసెస్ని వెయిట్ చేయాలనుకుంటే మనం స్లీప్ మెథడ్ని, రెజ్యూమ్ మెథడ్ని అండ్ సస్పెండ్ మెథడ్ని అండ్ నోటిఫై మెథడ్ని ఇలా వెయిట్ మెథడ్ ఇలాంటి మెథడ్స్ని మనం యూజ్ చేస్తాము. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద థ్రెడ్. వాట్ ఈస్ థ్రెడ్? వాట్ ఈస్ multi-threading, how to creating a thread and how new threading creating ways and stopping a thread and blocking a thread. Next, now life cycle of a thread. ఓకే, లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ ఏ థ్రెడ్ అనేది అసలు ప్రాసెస్ ఫస్ట్ నుంచి స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ ప్రాసెస్ ఎలా జరుగుతుంది అనేది ఒక సైకిల్ వేలో జరుగుతుంది. ఆ వే ఎలా జరుగుతుందంటే చూస్తే, డ్యూరింగ్ ద లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ ఏ థ్రెడ్ దెర్ ఆర్ మెనీ స్టేట్స్ ఇట్ కెన్ ఎంటర్. దట్ ఈస్ న్యూ బార్న్ స్టేట్, రన్నబుల్ స్టేట్, రన్నింగ్ స్టేట్, బ్లాక్డ్ స్టేట్, డెడ్ స్టేట్. ఓకే, న్యూ బార్న్ స్టేట్, రన్నబుల్ స్టేట్, రన్నింగ్ స్టేట్, బ్లాక్డ్ స్టేట్, డెడ్ స్టేట్. ఫస్ట్, న్యూబార్న్ స్టేట్. When we create a thread object, the thread is born and is said to be in newborn state. The thread is not yet scheduled for running. At this state, we can do only one of the following things with it, that is, schedule it for running using start method, kill it using stop method. Okay, when the newborn state lo when we create a thread object create చేసినప్పుడు the thread is born and is said to be in newborn state. Okay, థ్రెడ్ ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ చేసామో ఆ స్టార్ట్ చేసిన దాన్నే న్యూబార్న్ స్టేట్ అంటాము. అంటే థ్రెడ్ ఈజ్ బోర్న్, అప్పుడే థ్రెడ్ పుట్టింది. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే థ్రెడ్ స్టార్ట్ చేసామో థ్రెడ్ స్టార్ట్ చేయడాన్నే మనం థ్రెడ్ ప్రాసెస్ని స్టార్ట్ చేయడాన్నే మనం న్యూబార్న్ స్టేట్లోకి తీసుకుంటాము. ఓకే, అండ్ ఈ షెడ్ టు బి న్యూబార్న్ స్టేట్. ద థ్రెడ్ ఈజ్ నాట్ ఎట్ షెడ్యూల్డ్ ఫర్ రన్నింగ్. థ్రెడ్ అంటే ఏంటంటే థ్రెడ్ రన్ అవ్వడం లేదా రన్ అవ్వకపోవడాన్నే మనం న్యూబార్న్ స్టేట్ అని తీసుకుంటాము. ద థ్రెడ్ ఈజ్ నాట్ ఎట్ షెడ్యూల్డ్ ఫర్ రన్నింగ్ అట్ దిస్ స్టేట్. వీ కెన్ డూ ఓన్లీ one of the following: schedule it for running using start method, kill it using stop method. ఓకే, ఇప్పుడు ఒక థ్రెడ్ని రన్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ రన్నింగ్ చేస్తున్నప్పుడు దాని యొక్క షెడ్యూల్డ్ అంటే దాని యొక్క పార్ట్స్. ఇప్పుడు ఒక ఇది ఏం చేస్తుంది అనేది థ్రెడింగ్ అనేది ఒక ప్రోగ్రామ్ని నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ కింద డివైడ్ చేసి ఆ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ సైమల్టేనియస్గా వర్క్ చేసేలా చేస్తుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు
అంటే డిఫరెంట్ పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేస్తుంది. ఆ పార్ట్స్నే మనం షెడ్యూల్స్ కింద తీసుకుంటే షెడ్యూల్ ఎవ్రీ షెడ్యూల్ ఈజ్ ఎన్ వన్ ప్రోగ్రామ్. దెన్ షెడ్యూల్డ్ ఇట్ ఫర్ రన్నింగ్ యూజింగ్ స్టార్ట్ మెథడ్ తోటి స్టార్ట్ అవుతుంది ఎవ్రీ షెడ్యూల్. ఓకే, అది కిల్ ఇట్ యూజింగ్ స్టాప్ మెథడ్ తోటి మనకి ఎండ్ అవుతుంది. ఓకే, ఈ స్టాప్ మెథడ్ తోటి ఎండ్ అవుతుంది. దీన్నే న్యూ బార్న్ స్టేట్ అంటాం. అంటే ఒక థ్రెడ్ స్టాపింగ్ స్టేట్నే మనం న్యూ బార్న్ స్టేట్గా తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, రన్నబుల్ స్టేట్. The runnable state means that the thread is ready for executing and is waiting for the availability of the processor. That is, the thread has joined to queue of threads that are waiting for execution. If all threads have equal priority, then they are give time slots. Okay, for execution in round robin schedule, that is first come first serve. Okay, the runnable state means that the thread is ready for executing and is waiting for the availability of the processor. Thread రెడీ అవ్వడాన్ని రెడీ అవ్వడాన్ని మనం రన్నబుల్ స్టేట్లోకి తీసుకుంటాము. అండ్ ఈజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ద ప్రాసెసర్. ఓకే, వెయిటింగ్ చేయడాన్ని అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడాన్ని మనం రన్నబుల్ స్టేట్లో తీసుకుంటే దట్ ఈజ్ ద థ్రెడ్ హ్యాస్ జాయిన్డ్ ద క్యూ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ దట్ ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ఎగ్జిక్యూషన్. ఓకే, ఎగ్జిక్యూషన్కి వెయిటింగ్ చేసే స్టేట్ను కూడా రన్నబుల్ స్టేట్లోకి తీసుకుంటాము. ఇఫ్ ఆల్ థ్రెడ్స్ హ్యావ్ ఈక్వల్ ప్రియారిటీ, అన్ని థ్రెడ్స్కి ఒక ఈక్వల్ ప్రియారిటీ ఉంటే కనుక దెన్ దే ఆర్ గివెన్ టైమ్ స్లాట్స్, దానికి టైమ్ స్లాట్స్ని ఇస్తాము. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒక ప్రాసెస్ అనేది నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ కింద డివైడ్ అయ్యి సైమల్టేనియస్గా వర్క్ చేయాలి. సో దానికి కాంకరెంట్ అక్కర్ అవ్వకుండా మనం ఏం చేస్తామంటే గివెన్ టైమ్ స్లాట్స్ ఫర్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేటప్పుడు టైమ్ స్లాట్స్ని ఇచ్చి ఇన్ రౌండ్ రాబిన్ షెడ్యూల్ దట్ ఈజ్ ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్. ఎవరు ఫస్ట్ ఏ ప్రాసెస్ ఫస్ట్ వస్తే దానికి ఫస్ట్ సర్వ్ చేసేలాగా మనం ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది. దీంట్లో రన్నబుల్ స్టేట్లో ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ రన్నబుల్లో స్టార్ట్ అయ్యి రన్నింగ్ స్టేట్లోకి వెళ్తుంది. రన్నింగ్ స్టేట్లో ఏం జరుగుతుందంటే రన్నింగ్ మీన్స్ దట్ ద ప్రాసెసర్ హ్యాస్ గివెన్ ఇట్స్ టైమ్ టు ద థ్రెడ్ ఫర్ ఇట్స్ ఎగ్జిక్యూషన్. ద thread runs until it control on or it is preempted by a higher priority thread. A running thread may control one of the number of following situations. That is, it has been suspended using suspend method. A suspended thread can be reviewed by using the resume method. This approach is useful when we want to suspend a thread for some time due to certain reason but do not want to kill it. Okay, next, it has been made to sleep. We can put a thread to sleep for a specified time period using the method sleep method, where time is in milliseconds. This means that the thread is out of the queue during this time period. The thread re-enters the runnable state as soon as this time period is elapsed. Okay, third condition, it has been told to wait until some event occurs. This is done using the wait method. The thread can be scheduled to run again using the notify method. Okay, these are the main conditions. The running state lo chuste, running means that the processor has given its time to the thread for its execution. Okay, రన్నబుల్ స్టేట్లో మనం రెడీ చేస్తాము. ఏంటి, ప్రాసెసర్ని అన్నిటిని రెడీ చేసి ఏది ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, ఏది తర్వాత ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అనేది రెడీ చేసుకుని ఉంచుతాము ఫస్ట్ కమ్స్ ఫస్ట్ సర్వ్ అనే షెడ్యూల్ ద్వారా. దీంట్లో రన్నింగ్ స్టేట్లో అయితే ప్రాసెస్ అనేది
ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఆ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది ఇది ఇట్స్ టైమ్ టు ఎగ్జిక్యూషన్. దట్ మీన్స్ రన్నింగ్ మీన్స్ దట్ ద ప్రాసెసర్ హ్యాస్ గివెన్ ఇట్స్ టైం తీసుకుని టు ద థ్రెడ్ ఫర్ ఇట్స్ ఎగ్జిక్యూషన్కి టైం తీసుకుని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉంటుంది. రన్నబుల్ అంటే స్టార్టింగ్ రెడీ అవుతుంది, రన్నింగ్ అంటే రన్నింగ్లో ఉంటుంది. థ్రెడ్ అనేది రన్నింగ్లో ఉంటుంది. ఈ రన్నింగ్లో ఉన్నప్పుడు ద థ్రెడ్ రన్స్ ఎప్పటి వరకు రన్ అవుతుందంటే అంటిల్ ఇట్ కంట్రోల్స్ ఓన్ ఇట్స్ ఈజ్ ప్రిమిటెడ్ బై ఏ హయ్యర్ ప్రియారిటీ థ్రెడ్. ఏదైతే హయ్యర్ ప్రియారిటీ థ్రెడ్ ఉందో ఆ థ్రెడ్ని ముందు రన్ చేస్తుంది. ఏ రన్నింగ్ థ్రెడ్ మే కంట్రోల్. ఈ రన్నింగ్ థ్రెడ్ అనేది అంటే థ్రెడ్ ప్రాసెసింగ్ అనేది సమ్ సిచ్యువేషన్స్ కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో రన్ అవుతుంది. సమ్ సిచ్యువేషన్స్ అందులో ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ సస్పెండెడ్ యూజింగ్ సస్పెండ్ మెథడ్. ఇప్పుడు ఏదైనా కొంతసేపు మనం ఏదైనా సమ్ ఆర్డర్స్ ప్రకారం దీన్ని కొంతసేపు ఆపాలనుకుంటే మనం సస్పెండెడ్ మెథడ్ని యూజ్ చేస్తే ఆ సస్పెండెడ్ థ్రెడ్ కెన్ బి రివ్యూడ్ బై యూజింగ్ ద రెజ్యూమ్ మెథడ్. రెజ్యూమ్ మెథడ్ వచ్చే వరకు సస్పెండెడ్ థ్రెడ్ అనేది వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుంది. దిస్ అప్రోచ్ ఈజ్ యూజ్ఫుల్ వెన్ వీ వాంట్ టు సస్పెండ్ ఏ థ్రెడ్ ఫర్ సమ్ టైమ్ డ్యూ టు సర్టెన్ రీజన్ బట్ డు నాట్ వాంట్ టు కిల్ ఇట్. అది మనం ఏంటంటే సస్పెండ్ మెథడ్ని ఏం చేస్తామంటే సస్పెండ్ మెథడ్ అనేది సమ్ టైం ఆపుతాం, సమ్ టైం ప్రాసెస్ని ఆపి ఆ తర్వాత రెజ్యూమ్ మెథడ్ అయితే ఎప్పుడైతే మనం ఎగ్జిక్యూషన్కి వచ్చిందో ఆ రెజ్యూమ్ మెథడ్ వచ్చేటప్పటికి ఈ ప్రాసెస్ని మళ్ళీ ఈ రన్నింగ్ ప్రాసెస్ని మనం స్టార్ట్ చేస్తాం. దీంట్లో చూసుకుంటే ఇప్పుడు సస్పెండ్ మెథడ్ రన్నబుల్లో ఫస్ట్ సస్పెండ్ మెథడ్ రన్నబుల్లో రన్ అనే పబ్లిక్ వైడ్ రన్ మెథడ్లో సస్పెండ్ అనేది ఎప్పుడు మెథడ్ చేసామో అప్పటి వరకు బ్లాక్ అయిపోతుంది. ఏంటి ఆ స్టేట్మెంట్ అనేది ఆ థ్రెడ్ అనేది బ్లాక్ అవుతుంది. బ్లాక్ అయిన తర్వాత రెజ్యూమ్ మెథడ్ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో ఆ రెజ్యూమ్ మెథడ్ నుంచి మళ్ళీ రన్నింగ్లోకి వస్తుంది. ఇది ఒక కండిషన్. సెకండ్ కండిషన్ ఏంటంటే స్లీప్ కండిషన్. ఇట్ హ్యాస్ బీన్ మేడ్ టు స్లీప్. వీ కెన్ పుట్ ఏ థ్రెడ్ టు స్లీప్ ఫర్ ఏ స్పెసిఫైడ్ టైం పీరియడ్ యూజింగ్ ద మెథడ్ స్లీప్. ఓకే, కొంతవరకు దాంట్లో స్లీప్లో కూడా టైం ఇస్తాం. 10 minutes అని 10 seconds అని 20 seconds అని ఇలా సెకండ్స్ నుంచి మినిట్స్ అవర్స్లో టైం ఇచ్చి మిల్లీ సెకండ్స్తో సహా వెన్ టైమ్ ఈజ్ ఇన్ మిల్లీ సెకండ్స్తో సహా మనం టైం ఇచ్చి ఆ టైం వరకు ఈ థ్రెడ్ అనేది రన్ అవ్వకూడదు, ఆ తర్వాత రన్ అవ్వాలి అంటే అది కూడా కొంతసేపు బ్లాక్ చేస్తాం. ఇట్ హ్యాస్ బీన్ మేడ్ టు స్లీప్. వీ కెన్ పుట్ ఏ థ్రెడ్ టు స్లీప్ ఫర్ ఏ స్పెసిఫైడ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ యూజింగ్ ద మెథడ్ స్లీప్ మెథడ్ వెన్ టైమ్ ఈజ్ ఇన్ మిల్లీ సెకండ్స్ ఇస్తాము. దిస్ మీన్స్ that the thread is out of the queue during this time period. ఓకే, అవుట్ ఆఫ్ ద క్యూలో ఉంటుంది అంటే వెయిటింగ్ స్టేట్లో ఉంటుంది. ఈ టైం పీరియడ్లో ఉన్నంతసేపు ఏదైతే మనం టైం ఇచ్చామో ఆ టైం వరకు అవుట్ ఆఫ్ ద స్టేట్లో ఉండి ద థ్రెడ్ రీఎంటర్స్ ద రన్నబుల్ స్టేట్. తర్వాత తిరిగి రన్నబుల్ స్టేట్లోకి వస్తుంది. యాజ్ సూన్ యాజ్ దిస్ టైం పీరియడ్ ఈజ్ ఎలాప్స్డ్. ఎప్పుడైతే ఈ టైం పీరియడ్ ఎలాప్స్డ్ అయిందో అంటే టైం అయిపోయిందో నెక్స్ట్ మనకి ఇది రన్నింగ్ స్టేట్లోకి వచ్చేస్తుంది. సపోజు మనం ఇప్పుడు రన్నబుల్ స్టేట్లో ఉంది, ఆఫ్టర్ టైం పీరియడ్ ఇచ్చాము, బ్లాకర్ స్టేట్లోకి వెళ్ళింది, బ్లాకర్ స్టేట్ నుంచి స్లీప్ టైం ఇచ్చాము. టైం ఇచ్చిన తర్వాత ఆ టైం పీరియడ్ అయిన వెంటనే మళ్ళీ రన్నింగ్ స్టేట్లోకి వచ్చేస్తుంది. ఇది సెకండ్ కండిషన్. థర్డ్ కండిషన్ ఏంటంటే వెయిటింగ్ మెథడ్. ఇట్ హ్యాస్ బీన్ టోల్డ్ టు వెయిట్ అంటిల్ సమ్ ఈవెంట్ అక్కర్స్. సమ్ కండిషన్ అక్కర్ అయ్యే వరకు ఈ ప్రాసెస్ అనేది వెయిటింగ్లో, ఈ థ్రెడ్ అనేది వెయిటింగ్లో ఉండాలి అనుకుంటే దిస్ ఈజ్ డన్ యూజింగ్ వెయిట్ మెథడ్. ద థ్రెడ్ కెన్ బి షెడ్యూల్డ్ టు రన్ అగైన్ యూజింగ్ ద నోటిఫై మెథడ్. దీన్ని మళ్ళీ తిరిగి షెడ్యూల్ చేసి మళ్ళీ రన్నింగ్లో పెట్టాలనుకుంటే మనం నోటిఫై మెథడ్ని యూజ్ చేస్తాము. నోటిఫై మెథడ్ యూజ్ చేసిన తర్వాత మనకి తిరిగి రన్నింగ్ స్టేట్లోకి వస్తుంది. ఓకే, ఫస్ట్ రన్నబుల్ స్టేటు ఫస్ట్ రన్నింగ్ అవుతుంది, వెయిట్ మెథడ్ ఇస్తే కాసేపు ఆగుతుంది, వెయిటింగ్ అవుతుంది, వెయిటింగ్ అయిన తర్వాత నోటిఫై అవుతుంది. ఇది ఏంటి రన్నింగ్ స్టేట్. నెక్స్ట్ బ్లాక్డ్ స్టేట్. బ్లాక్డ్ స్టేట్ అనేది చూస్తే ఏ థ్రెడ్ ఈజ్
said to be blocked when it is prevented from entering into the runnable state and subsequently the running state. This happens when the thread is suspended, sleeping or waiting in order to satisfy certain requirements. A blocked thread is considered not runnable but not dead and therefore fully qualified to run again. Okay, బ్లాక్డ్ స్టేట్లోకి డెడ్ స్టేట్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, బ్లాక్డ్ స్టేట్ అనేది కొంతసేపు రన్నింగ్ ఆపి తర్వాత ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అది డెడ్ అనేది అవ్వదు, కిల్ అనేది అవ్వదు. అది ఏం జరుగుతుందంటే డెడ్ స్టేట్లోకి రాకుండా సమ్ టైం వెయిట్ చేసి ప్రాసెస్ అనేది తర్వాత రన్నింగ్ అవుతుంది. సో ఏ థ్రెడ్ ఈజ్ షెడ్ టు బి బ్లాక్డ్. ఎప్పుడు బ్లాక్ అవుతుంది అంటామంటే వెన్ ఇట్ ఈస్ ప్రివెంటెడ్ ఫ్రమ్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద రన్నబుల్ స్టేట్ అండ్ సబ్సీక్వెంట్లీ ద రన్నింగ్ స్టేట్. ఓకే, రన్నబుల్ స్టేట్ని కొంచెం సేపు ఆపాలి అనుకుంటే మనం బ్లాక్డ్ స్టేట్ని యూజ్ చేస్తాము. దిస్ హ్యాపన్స్ వెన్ ద థ్రెడ్ ఈజ్ సస్పెండెడ్. ఇప్పుడు ఇది ఎప్పుడు వస్తుందంటే వెన్ ద థ్రెడ్ ఈజ్ సస్పెండెడ్, స్లీపింగ్ అండ్ వెయిటింగ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు సాటిస్ఫై సర్టెన్ రిక్వైర్మెంట్స్. సమ్ రిక్వైర్మెంట్స్ని బేస్ చేసుకుని సస్పెండెడ్, స్లీపింగ్, వెయిటింగ్ మెథడ్స్ ద్వారా దీన్ని మనం ఆపుతాము ఇదేంటి ప్రాసెస్ని. ఏ బ్లాక్డ్ థ్రెడ్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ నాట్ రన్నబుల్. బ్లాక్డ్ థ్రెడ్ అనేది నాట్ రన్నబుల్ స్టేట్లో ఉంటుంది బట్ నాట్ డెడ్ అనేది కాదు, ఓన్లీ నాట్ రన్నబుల్ స్టేట్లో ఉంటుంది. దేర్ఫోర్ ఫుల్లీ క్వాలిఫైడ్ టు రన్ అగైన్. మళ్ళీ తిరిగి రన్ చేసే స్టేజ్కి మళ్ళీ తిరిగి కంపల్సరీ వస్తుంది. ఇది బ్లాక్డ్ స్టేట్. నెక్స్ట్ డెడ్ స్టేట్ అంటే ఎవ్రీ థ్రెడ్ హ్యాజ్ ఏ లైఫ్ సైకిల్. ఏ రన్నింగ్ థ్రెడ్ ఎండ్స్ ఇట్స్ లైఫ్ when it has completed executing its run method. It is a natural death. However, we can kill it by sending the stop message to it at any state. Thus, a premature death to it. A thread can be killed as shown. It is born while it is running or even when it is in not runnable state condition. ఓకే, ఎవ్రీ థ్రెడ్ హ్యాజ్ ఏ లైఫ్ సైకిల్. ఓకే, ప్రతి థ్రెడ్కి ఒక లైఫ్ సైకిల్ ఉంటుంది. అంటే లైఫ్ సైకిల్ మీన్స్ లైఫ్ స్పాన్. ఇప్పుడు ఒక స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు, ఇప్పుడు మనిషే తీసుకుంటే స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు అంటే 60 సంవత్సరాలు 70 సంవత్సరాలనే ఒక టైం పీరియడ్ అంటూ ఉంటుంది. ఓకే, సడన్గా ఎక్స్పైర్ అయ్యాడు అనుకోండి, దాన్ని ఏమంటాం? ప్రీమెచ్యూర్ డెత్ అంటాం. అంటే సడన్గా చచ్చిపోయాడు అంటే ప్రీమెచ్యూర్ డెత్ అంటాం. అలాగే ఒక థ్రెడ్ వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ థ్రెడ్కి స్టార్టింగ్ స్టేజ్ అని ఎండింగ్ స్టేజ్ అని ఉంటుంది. ఓకే, మనం సడన్గా ఏదైనా థ్రెడ్ని స్టాప్ చేయాలనుకుంటే అంటే ఆపేయాలనుకుంటే, దాన్ని డెడ్ స్టేట్లోకి తీసుకురావాలనుకుంటే, దీన్ని మనం డెడ్ స్టేట్లోకి తీసుకురావాలనుకుంటే మనం ఏం చేస్తాం? స్టాప్ మెథడ్ని యూజ్ చేస్తాం. ఏ రన్నింగ్ మెథడ్ ఎండ్స్ ఇట్స్ లైఫ్ వెన్ ఇట్ హ్యాస్ కంప్లీటెడ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఇట్స్ రన్ మెథడ్. రన్నింగ్ మెథడ్ అనేది ఎప్పుడు ఎండ్ అవుతుందంటే రన్ మెథడ్ అనేది ఎండ్ అయ్యే వరకు జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇట్ ఈజ్ ఏ న్యాచురల్ డెత్. అంటే ఇది చివరి వరకు జరిగే ప్రాసెస్ అక్కడికి ఆగిపోతుంది. సో ఇది న్యాచురల్గా జరిగేది. However, we can kill it by sending the stop message to it at any state. Thus a premature death to it. Okay, ఇది ఎలా ఉన్నా కానీ we can kill it. దాన్ని సడన్గా మధ్యలో ఆపేద్దాం అనుకుంటే, ప్రాసెస్ని మధ్యలో కిల్ చేద్దాం అనుకుంటే, ఓకే, బై సెండింగ్ ద స్టాప్ అనే మెథడ్ని యూజ్ చేస్తాం టు ఇట్ ఎట్ ఎనీ స్టేట్. ఎలాంటి స్టేట్లో అయినా సరే స్టాప్ మెథడ్ని యూజ్ చేస్తే తస్ ప్రీమెచ్యూర్ డెత్ టు ఇట్ అంటే సడన్గా ఆగిపోతుంది. నెక్స్ట్, ఏ థ్రెడ్ కెన్ బి కిల్డ్ యాజ్ షోన్. ఇట్ ఈస్ బోర్న్ వైల్ ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్ ఆర్ ఈవెన్ వెన్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ నాట్ రన్నబుల్ కండిషన్. ఓకే, వెన్ ఏ థ్రెడ్ కెన్ బి కిల్డ్ యాజ్ షోన్, ఇట్ ఈస్ బోర్న్ while it is running or even when it is in not runnable condition. Okay, ఇది
ఈ థ్రెడ్ ఈజ్ కిల్డ్. ఎప్పుడు కిల్డ్ అంటామంటే ఫస్ట్ ఇది ఇట్ ఈస్ బార్న్ అంటే స్టార్ట్ అయిన తర్వాత వైల్ ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్ అవుతున్నప్పుడు ఈవెన్ వెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రన్నబుల్ కండిషన్, ఎప్పుడైతే నాట్ రన్నబుల్ కండిషన్లో ఉందో అప్పుడు మనం డెడ్ స్టేట్లో ఉందని మనం స్టాప్ అయిందని మనం చెప్తాము. ఓకే, ఇది మెయిన్ థ్రెడ్ లైఫ్ సైకిల్. మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ థ్రెడ్. ఈ థ్రెడ్ అండ్ లైఫ్ సైకిల్లో మీరు 5 స్టేట్స్ ఉంటాయి. 5 స్టేట్లో రన్ అవుతుంది థ్రెడ్ అనేది. న్యూ బార్న్ స్టేట్, రన్నబుల్ స్టేట్, రన్నింగ్ స్టేట్, బ్లాక్డ్ స్టేట్, డెడ్ స్టేట్. ఫస్ట్ మీరు డయాగ్రామ్ చూస్తే ఫస్ట్ న్యూ బార్న్ స్టేట్లో స్టార్ట్ అవుతుంది. స్టార్ట్ అయిన తర్వాత దీంట్లో రన్నబుల్ స్టేట్లోకి వస్తుంది. రన్నబుల్ స్టేట్లో ఏ ప్రాసెస్లు రన్ అవ్వాలనేది రెడీ చేసుకుంటుంది. రన్నింగ్ స్టేట్కి ఏమేమి స్టేట్మెంట్స్ రన్ చేయాలో ఆ రన్నింగ్ స్టేట్ అనేది ఈల్డ్దా అంటే తీసుకోవడం. రన్నబుల్ స్టేట్ నుంచి స్టేట్మెంట్స్ని రన్నింగ్ స్టేట్లోకి తీసుకుంటుంది. తీసుకున్న తర్వాత డయాగ్రామ్ చూడండి. మన రెక్టాంగిల్లో రన్నబుల్ ఈల్డ్ మెథడ్ మీన్స్ తీసుకోవడం ఈల్డ్స్. రన్నింగ్ స్టేట్ అనేది రన్నబుల్ స్టేట్ నుంచి ఈల్డ్ మెథడ్స్ అన్నిటిని తీసుకుంటుంది. తీసుకున్న తర్వాత వీటిని రన్నింగ్ చేస్తుంది, అంటే స్టేట్మెంట్స్ని రన్ చేస్తుంది. ఇన్ కేస్ సమ్ టైం బ్లాక్ చేయాలనుకుంటే బ్లాక్డ్ స్టేట్లోకి వస్తుంది. బ్లాక్ చేయాలంటే స్లీప్, సస్పెండ్, వెయిట్ అనే మెథడ్స్ ద్వారా బ్లాక్ చేస్తాము. దీన్ని మళ్ళీ తిరిగి రన్ చేయాలనుకుంటే రెజ్యూమ్, నోటిఫై మెథడ్ ద్వారా మనం రన్ చేస్తాము. ఇన్ కేస్ స్టాప్ చేయాలనుకుంటే స్టాప్ మెథడ్ డెడ్ స్టేట్లోకి వచ్చేస్తుంది. అలాగే న్యూ బార్న్ స్టేట్లో స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు జరిగిన తర్వాత డెడ్ స్టేట్ జరుగుతుంది. లేదా డైరెక్ట్ స్టాప్ మెథడ్ జరిగితే కనుక డెడ్ స్టేట్లోకి వచ్చేస్తుంది. ఇది ప్రాసెస్. రన్నింగ్ స్టేట్లో కూడా మనం స్టాప్ మెథడ్ని యూజ్ చేసి డెడ్ స్టేట్లోకి తీసుకొచ్చేస్తాం. రన్నింగ్ స్టేట్లో కూడా మనం డెడ్ స్టేట్లోకి తీసుకురాగలము. ఈ డెడ్ స్టేట్లో తీసుకురావాలనుకుంటే స్టాప్ మెథడ్ అనేది న్యూ బార్న్ స్టేట్లో యూజ్ చేయొచ్చు, రన్నింగ్ స్టేట్లో యూజ్ చేయొచ్చు, బ్లాక్డ్ స్టేట్లో యూజ్ చేయొచ్చు. ఎక్కడ చేసినా లాస్ట్కి డెడ్ స్టేట్కి రావాల్సిందే. ఓకే, ఇది డయాగ్రామ్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ఫస్ట్ న్యూ బార్న్ స్టేట్, ఫస్ట్ రెక్టాంగిల్ న్యూ బార్న్ స్టేట్ పెట్టాము. అందులో స్టార్ట్ అయితే ప్రాసెస్ జరుగుతుంది, స్టాప్ అయితే డెడ్ స్టేట్కి వెళ్తుంది. స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత రన్నబుల్ స్టేట్లో వీ కెన్ రెడీ టు రన్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఇంటూ ద రన్నింగ్ స్టేట్. అంటే రన్నింగ్ స్టేట్లోకి రన్నబుల్ స్టేట్లో ఉన్న మెథడ్స్ అండ్ ప్రాపర్టీస్ని రన్నింగ్ స్టేట్ తీసుకుంటుంది. రన్నింగ్ స్టేట్ తీసుకున్న తర్వాత ఇదంతా ప్రాసెస్ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇన్ కేస్ సమ్ టైం బ్లాక్ అవ్వాలి అంటే సమ్ టైం వెయిట్ చేయాలి అనుకుంటే కనుక స్లీప్, సస్పెండ్, వెయిట్ మెథడ్ని యూజ్ చేస్తాము. స్లీప్, సస్పెండ్, వెయిట్ మెథడ్ని యూజ్ చేసి సమ్ టైం బ్లాక్ చేస్తాము. ఒకవేళ బ్లాక్ చేసిన మెథడ్ని సమ్ టైం తర్వాత మనం మళ్ళీ రన్ చేయాలనుకుంటే రెజ్యూమ్, నోటిఫై మెథడ్ ద్వారా మనం రన్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ ఈ రన్నింగ్ స్టేట్లో కానివ్వండి, న్యూ బార్న్ స్టేట్లో కానివ్వండి, బ్లాక్డ్ స్టేట్లో కానివ్వండి, స్టాప్ మెథడ్ని ఎక్కడైనా యూజ్ చేయొచ్చు. ఆ స్టేట్లో ఎక్కడైనా స్టాప్ మెథడ్ని యూజ్ చేస్తే డైరెక్ట్ డెడ్ స్టేట్కి దట్ మీన్స్ మొత్తం డైరెక్ట్ ఎండ్ అయిపోతుంది థ్రెడ్ అనేది. ఇది ప్రాసెస్ జరిగేది. ఫస్ట్ న్యూ బార్న్ స్టేట్, వెన్ వీ క్రియేట్ ఏ థ్రెడ్ ఆబ్జెక్ట్, the thread is born and is shed to be in newborn state. ఓకే, ఎప్పుడైతే థ్రెడ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసామో ద థ్రెడ్ ఈజ్ బోర్న్ అండ్ ఈజ్ షెడ్ టు బి న్యూ బార్న్ స్టేట్. ఆ థ్రెడ్ అనేది బోర్న్ అంటే ఎప్పుడే పుడుతుంది థ్రెడ్ అనేది, కాబట్టి అది న్యూ బార్న్ స్టేట్లో ఉంటుంది. ద థ్రెడ్ ఈజ్ నాట్ యెట్ షెడ్యూల్డ్ ఫర్ రన్నింగ్. ఓకే, అది రన్నింగ్లోకి షెడ్యూల్ అయ్యి ఉండదు, అంటే నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్ కింద డివైడ్ అయ్యి ఉండదు. థ్రెడ్ అనేది క్రియేట్ అయినాయి పార్ట్స్ కింద, ఆ పార్ట్స్ రన్నింగ్ స్టేట్లోకి ఇంకా రాలేదు. రన్నింగ్ స్టేట్లోకి రావాలంటే ఫస్ట్ దీన్ని 2 మెథడ్స్లో స్టార్ట్ మెథడ్, స్టాప్ మెథడ్
ఒక థ్రెడ్ అనేది స్టాప్ మెథడ్ అయితే డైరెక్ట్ డెడ్ స్టేట్లోకి వెళ్తుంది. అదే స్టార్ట్ మెథడ్ అనేది రన్నింగ్ స్టేట్లోకి వస్తుంది. షెడ్యూల్డ్ ఇట్ ఫర్ రన్నింగ్లో షెడ్యూల్ చేస్తే కనుక యూజింగ్ స్టార్ట్ మెథడ్ అండ్ కిల్ ఇట్ యూజింగ్ స్టాప్ మెథడ్. డయాగ్రామ్ చూస్తే ఫస్ట్ న్యూ బార్న్ స్టేటు స్టార్ట్ చేస్తే రన్నబుల్ స్టేట్లోకి వస్తుంది, స్టాప్ చేస్తే డెడ్ స్టేట్లోకి వెళ్తుంది. ఇది న్యూ బార్న్ స్టేట్ చేసే వర్క్. న్యూ బార్న్ స్టేట్లో జరిగేది ఏంటంటే ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేస్తే రన్నబుల్ స్టేట్లోకి వస్తుంది, స్టాప్ అయితే డెడ్ స్టేట్లోకి వెళ్తుంది. ఇది థ్రెడ్ ఫస్ట్ స్టేట్ అంటే ఫస్ట్ జరిగే ప్రాసెస్. నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టేట్లో అంటే సెకండ్ స్టేజ్ స్టేట్ అన్న ఇక్కడ ఏంటంటే స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ అనమాట. రన్నబుల్ state. The runnable state means that the thread is ready for executing and is waiting for the availability of the processor. That is, the thread has joined the queue of threads that are waiting for execution. If all threads have equal priority, then they are given time slots for execution in round robin schedule, that is first comes first serve. The runnable state means that the thread is ready for executing and is waiting for the availability of the processor. Okay, thread అనేది రెడీ అవుతుంది ఎప్పుడు ఈ రన్నబుల్ స్టేట్లోనే ఫస్ట్ థ్రెడ్ అనేది రన్ చేయడానికి రెడీ అవుతుంది అంటే ప్రాసెస్కి రెడీ అయ్యింది. ఏమేం ప్రాసెస్ చేయాలనేది స్టేట్మెంట్స్ అనేవి రెడీగా పెట్టుకున్నాము. ఓకే, పెట్టుకున్న తర్వాత అందులో ఏ ప్రాసెస్ తర్వాత ఏ ప్రాసెస్ జరగాలనేది ఒక షెడ్యూల్ తీసుకుంటాము. ఆ షెడ్యూల్ తీసుకున్న తర్వాత అండ్ ఈజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ప్రాసెసర్ ఏ ప్రాసెసర్ తర్వాత ఏ ప్రాసెస్ జరగాలనేది వెయిటింగ్ ప్రాసెస్లో థ్రెడ్స్ని కొన్ని వెయిటింగ్ ప్రాసెస్లోనూ కొన్ని రన్నింగ్ ప్రాసెస్లోనూ రెడీ చేసుకుని ఉంచుకుంటాం. దట్ ఈజ్ ద థ్రెడ్ హ్యాస్ జాయిన్డ్ ద క్యూ ఆఫ్ థ్రెడ్స్. ద థ్రెడ్ అనేది క్యూ ఆఫ్ థ్రెడ్ అంటే వరుసగా సమ్ థ్రెడ్స్ తోటి రెడీ అయి ఉంటుంది. దట్ ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ఎగ్జిక్యూషన్. ఇది ఎగ్జిక్యూషన్కి వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుంది రెడీగా. ఇఫ్ ఆల్ థ్రెడ్స్ హ్యావ్ ఈక్వల్ ప్రియారిటీ, అన్ని థ్రెడ్స్ ఒకే ఈక్వల్ ప్రియారిటీ ఉంటే then they are given time slots for execution in round robin schedule, that is first come first serve. అన్ని థ్రెడ్స్ కూడా ఈక్వల్ ప్రియారిటీ కలిగి ఉంటే కనుక దానికి టైం స్లాట్స్ని మెన్షన్ చేస్తాం. టైం స్లాట్స్ని మెన్షన్ చేసి ఈ టైంలో దీని తర్వాత ఇది మనం రన్ అవ్వాలని చెప్పేసి టైం స్లాట్స్ని మనం ఇస్తాము. ఇచ్చిన తర్వాత అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ కమ్స్ ఫస్ట్ సర్వ్ ద్వారా అంటే ఏదైతే ఫస్ట్ ప్రాసెస్ వచ్చిందో ఆ ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్ అంటే ఫస్ట్ వచ్చిన వాళ్ళకి ఫస్ట్ సర్వీస్ ఇచ్చేలాగా మనం రన్నబుల్ స్టేట్లో స్టేట్మెంట్స్ని రన్ చేస్తాము. దీంట్లో రన్నబుల్ స్టేట్లో జరిగే ప్రాసెస్ చూడండి. రన్నబుల్ స్టేట్ నుంచి రన్నింగ్ స్టేటు ఏం చేస్తుందంటే yield method means it can given the statements into the runnable state లో ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ అన్నిటిని రన్నింగ్ చేయడానికి అంటే ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి తీసుకుంటుంది. నెక్స్ట్ రన్నింగ్ స్టేట్లో జరిగే ప్రాసెస్ ఏంటంటే రన్నింగ్ మీన్స్ దట్ ద ప్రాసెసర్ హ్యాస్ గివెన్ ఇట్స్ టైమ్ టు థ్రెడ్ ఫర్ ఇట్స్ ఎగ్జిక్యూషన్. ఓకే, రన్నింగ్ స్టేట్లో ఏంటంటే రన్నింగ్ స్టేట్ టైంలో థ్రెడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది జరుగుతుంది. ద థ్రెడ్ రన్స్ అంటిల్ ఇట్ కంట్రోల్స్ ఓన్ ఇట్స్ ఈజ్ ప్రిమిటెడ్ బై ఏ హై ప్రియారిటీ థ్రెడ్. ఫస్ట్ హై ప్రియారిటీ థ్రెడ్ని బట్టి థ్రెడ్ అనేది రన్ అవుతూ ఉంటుంది. ఏ రన్నింగ్ థ్రెడ్ మే కంట్రోల్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సిచ్యువేషన్స్. రన్నింగ్ థ్రెడ్ అనేది ఎప్పుడు కంట్రోల్ చేస్తామంటే రన్నింగ్ జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు దాన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి అంటే ప్రాసెస్ని కొంతసేపు ఆపాలన్నా లేదా కొంతసేపు బ్లాక్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేసే సిచ్యువేషన్స్ ఏమేమి వస్తాయంటే ఇట్ హ్యాస్ బీన్ సస్పెండెడ్ యూజింగ్ సస్పెండ్ మెథడ్. ఏ సస్పెండెడ్ థ్రెడ్ కెన్ బి రివ్యూడ్ బై యూజింగ్ ద రెజ్యూమ్ మెథడ్. దిస్ అప్రోచ్ ఈజ్ యూజ్ఫుల్ వెన్ వీ వాంట్ టు సస్పెండ్ ఏ థ్రెడ్ ఫర్ sometime due to certain reason but do not want to kill it. ఓకే, మనం సర్టెన్ రీజన్
వల్ల దాన్ని కొంచెంసేపు ఆపాలనుకుంటే మనం సస్పెండ్ మెథడ్ని యూజ్ చేస్తాము. ఆ సస్పెండ్ మెథడ్ని యూజ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని తిరిగి రన్ చేయాలనుకుంటే రెజ్యూమ్ అనే మెథడ్ని మనం ఇచ్చిన తర్వాత రెజ్యూమ్ మెథడ్ తీసుకున్న తర్వాత మనకి మళ్ళీ తిరిగి ఆ థ్రెడ్ అనేది రన్ అవుతుంది. అంటే కొంచెం సేపు ఆగి బ్లాక్ అయ్యి ఆ తర్వాత రన్ అవుతుంది. బట్ డు నాట్ వాంట్ టు కిల్ ఇట్. దాన్ని కిల్ చేయకుండా సమ్ టైం వెయిట్ చేయించి మళ్ళీ రన్ చేయిస్తాము. సస్పెండెడ్ అంటాం. ఇప్పుడు సపోజ్ కాలేజ్లోనే తీసుకుంటే సస్పెండ్ చేయబడ్డాడు అంటారు. అంటే 15 days 20 days సస్పెండ్ చేయబడ్డాడు అంటే ఆ 20 days కాలేజీకి రాకుండా తర్వాత కాలేజీలో కంటిన్యూ అవుతాడు. సో అదే టైప్లో దీంట్లో ఏంటంటే సస్పెండ్ మెథడ్ అనేది సేమ్ అలాగే. ఎప్పుడైతే ఒక థ్రెడ్కి సస్పెండ్ మెథడ్ ఇచ్చామో కొంతసేపు బ్లాక్ అయ్యి ఆ తర్వాత ఎప్పుడైతే రెజ్యూమ్ మెథడ్ మళ్ళీ తిరిగి ఇచ్చామో ఆ రెజ్యూమ్ మెథడ్ ఇచ్చిన వెంటనే మళ్ళీ ఆ థ్రెడ్ అనేది రన్ అవుతుంది. అదే చెప్తుంటే ఇట్ హ్యాస్ బీన్ సస్పెండెడ్ యూజింగ్ సస్పెండ్ మెథడ్. ఏ సస్పెండెడ్ థ్రెడ్ కెన్ బి రివ్యూడ్ బై యూజింగ్ ద రెజ్యూమ్ మెథడ్. This approach is useful when we want to suspend a thread for some time due to certain reason but do not want to kill it. Okay, మనం ఎప్పుడైతే when we want to suspend a thread for some time కాసేపు సస్పెండ్ చేసి మెథడ్ని ఆ తర్వాత certain reason వల్ల సస్పెండ్ చేసి బట్ do not want to kill it, దాన్ని మొత్తం కిల్ చేయము. ఇది సస్పెండ్ మెథడ్. దీనికి తీసుకుంటే కనుక ముందు రన్నబుల్ స్టేట్ ఉంటుంది. రన్నబుల్ స్టేట్ నుంచి స్టేట్మెంట్స్ రన్నింగ్కి వెళ్తుంది. రన్నింగ్ స్టేట్ నుంచి రన్నింగ్లో సస్పెండ్ మెథడ్ని యూజ్ చేస్తాము. డయాగ్రామ్ చూడండి. సస్పెండ్ మెథడ్ యూజ్ చేసిన తర్వాత సస్పెండెడ్ అవుతుంది. సస్పెండెడ్ అయిన తర్వాత సస్పెండెడ్ మెథడ్లో మనం తర్వాత రెజ్యూమ్ మెథడ్ ఇస్తాం. రెజ్యూమ్ మెథడ్ ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ రన్నబుల్ స్టేట్కి వస్తుంది. రన్నబుల్ స్టేట్ నుంచి మళ్ళీ రన్నింగ్కి వెళ్తుంది. ఇలా మన సైకిల్ అనేది తిరుగుతుంది. ఓకే, ఒకసారి డయాగ్రామ్ చూసుకోండి. రన్నబుల్ స్టేట్ ఫస్ట్ మిడిల్ సర్కిల్లో రన్నబుల్ స్టేట్లో స్టార్ట్ అవుతుంది. తర్వాత రన్నింగ్ స్టేట్కి మెథడ్స్ ఈల్డ్ అవుతాయి. ఆ తర్వాత రన్నింగ్ స్టేట్లో సస్పెండ్ మెథడ్ని ఎక్కడైతే యూజ్ చేస్తామో సస్పెండ్ మెథడ్ కాసేపు సస్పెండ్ అవుతుంది. ఆ సస్పెండ్ మెథడ్ సస్పెండ్ అయితే సస్పెండెడ్ అని చెప్పేసి రైట్ సైడ్ సర్కిల్లో పెట్టాను చూడండి. అక్కడ సస్పెండెడ్ మెథడ్ స్టాప్ కొంచెంసేపు వెయిట్ చేస్తుంది ప్రాసెస్. ఆ తర్వాత ఎప్పుడైతే రెజ్యూమ్ మెథడ్ మనకు వచ్చిందో ఆ రెజ్యూమ్ మెథడ్ నుంచి మళ్ళీ రన్నబుల్ స్టేట్కి వచ్చి రన్నబుల్ స్టేట్ నుంచి రన్నింగ్ స్టేట్కి వెళ్తుంది. ఇది సస్పెండెడ్. నెక్స్ట్ అలాగే సస్పెండ్ తర్వాత స్లీప్. ఇట్ హ్యాస్ బీన్ మేడ్ టు స్లీప్. వీ కెన్ పుట్ ఏ థ్రెడ్ టు స్లీప్ ఫర్ ఏ స్పెసిఫైడ్ టైమ్ పీరియడ్ యూజింగ్ ద మెథడ్ స్లీప్ మెథడ్ వేర్ టైమ్ ఈజ్ ఇన్ milliseconds. This means that the thread is out of the queue during this time period. That thread re-enters the runnable state as soon as this time period is elapsed. Okay, స్లీప్ మెథడ్లో ఏం చేస్తాం? ఇట్ హ్యాస్ బీన్ మేడ్ టు స్లీప్ అంటే కొంతసేపు స్లీప్ అనే మెథడ్లో బ్రాకెట్లోనే మనం సెకండ్స్ మనం ఇస్తాం. ఆ సెకండ్స్ ఎప్పుడైతే సెకండ్స్ ఇచ్చామో అంతసేపు వెయిట్ చేసి ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ అనేది రన్ అయిపోతుంది. ఓకే, వీ కెన్ పుట్ ఏ థ్రెడ్ టు స్లీప్ ఫర్ ఏ స్పెసిఫైడ్ టైం పీరియడ్లో మనం స్లీప్ మెథడ్ ఇస్తే యూజింగ్ దిస్ మెథడ్ స్లీప్ మెథడ్లో స్లీప్ బ్రాకెట్లో టైం ఇస్తే వేర్ టైమ్ ఈజ్ ఇన్ మిల్లీసెకండ్స్లో ఇస్తాం టైము. దిస్ మీన్స్ దట్ ద థ్రెడ్ ఈజ్ అవుట్ ఆఫ్ ద క్యూ. థ్రెడ్ అనేది అవుట్ ఆఫ్ ద క్యూలో ఉంటుంది డ్యూరింగ్ దిస్ టైం పీరియడ్. ఈ టైం పీరియడ్లో బయట ఉంటుంది. తర్వాత ద థ్రెడ్ రీఎంటర్స్ ద రన్నబుల్ స్టేట్. తర్వాత రన్నబుల్ స్టేట్లోకి వస్తుంది యాజ్ సూన్ యాజ్ దిస్ టైం పీరియడ్ ఈజ్ ఎలాప్స్డ్. ఎప్పుడైతే ఈ టైం పీరియడ్ అయిందో రన్నబుల్ స్టేట్లోకి వచ్చేస్తుంది. ఓకే, డయాగ్రామ్ చూస్తే కనుక ఫస్ట్ రన్నబుల్ స్టేట్ రన్నింగ్ స్టేట్కి మెథడ్స్ ఈల్డ్ అవుతాయి. ఈల్డ్ అయిన తర్వాత స్లీప్ మెథడ్కి వెళ్తుంది. స్లీప్ మెథడ్ బ్రాకెట్లో టైం కూడా ఇచ్చామో ఆ టైం ఎప్పుడైతే అయిందో సస్పెండెడ్ బ్లాక్లోకి వస్తుంది. అంటే బ్లాక్డ్ స్టేట్లోకి వస్తుంది. బ్లాక్డ్ స్టేట్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఆఫ్టర్ టీ బ్రాకెట్లో టీ అని ఇచ్చాను చూడండి. అంటే ఎప్పుడైతే ఈ టైం పీరియడ్ అయిపోయిందో మళ్ళీ రన్నబుల్ స్టేట్లోకి వచ్చి రన్నింగ్కి వెళ్తుంది. ఇది ఒక సైకిల్లో జరుగుతుంది స్లీప్ మెథడ్ సైకిల్. రన్నబుల్ దీనికైతే సస్పెండ్ మెథడ్కి అయితే బ్లాక్ అయ్యి రెజ్యూమ్ మెథడ్ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో అది రన్నింగ్ స్టేట్లోకి వస్తుంది. స్లీప్ మెథడ్లో అయితే టైం పీరియడ్ ఎప్పుడైతే అయిపోయిందో అది రన్నింగ్ స్టేట్లోకి వచ్చేస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్
Third condition, it has been told to wait method, wait until some event occurs. This is done using the wait method. The thread can be scheduled to run again using the notify method. Okay, రన్నింగ్ అనేది, ఈ రన్నింగ్ మెథడ్ అనేది వెయిట్ మెథడ్ అనేది ఏం జరుగుతుంది, ఇది కూడా ఏదైనా ఈవెంట్ అక్కర్ అయినప్పుడు, దట్ మీన్స్ కండిషన్ బేస్ చేసుకుని ఒక కండిషన్ అక్కర్ అయినప్పుడు సమ్ టైం వెయిట్ చేసి ఆ తర్వాత నోటిఫై మెథడ్ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో ఆ నోటిఫై మెథడ్ ద్వారా మళ్ళీ తిరిగి రన్నింగ్ స్టేట్లోకి వస్తుంది. దీని డయాగ్రామ్ చూస్తే కనుక రన్నబుల్ స్టేట్లో ఉంది ఫస్ట్ మిడిల్ సర్కిల్లో. నెక్స్ట్ రన్నింగ్ స్టేట్లోకి మెథడ్స్ అన్నీ ఈల్డ్ అయినాయి, ఈల్డ్ మెథడ్ ద్వారా మొత్తం స్టేట్మెంట్స్ అన్నీ ఈల్డ్ అయినాయి. తర్వాత రన్నింగ్ స్టేట్లో ఎప్పుడైతే వెయిట్ మెథడ్ ఇచ్చామో వెయిటింగ్ స్టేట్లోకి వస్తుంది, అంటే సస్పెండెడ్ స్టేట్లోకి, బ్లాక్డ్ స్టేట్లోకి వస్తుంది. బ్లాక్డ్ స్టేట్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఆ బ్లాక్డ్ స్టేట్ నుంచి నోటిఫై మెథడ్ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో నోటిఫై మెథడ్ నుంచి రన్నబుల్ స్టేట్, అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ రన్నింగ్ స్టేట్ ఇట్ కెన్ డూ ద రన్నింగ్ స్టేట్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద వెయిట్ స్టేట్ సర్కిల్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం చూస్తే కనుక రన్నింగ్ స్టేట్లో 3 కండిషన్స్లో రన్నింగ్ జరుగుతుంది. రన్నింగ్ జరగడం అనేది ఆగుతుంది. ఓకే, ఇది ఎప్పుడు ప్రివెంట్ అవుతుందంటే, ఎప్పుడు జరుగుతూ ఉంటుందంటే మనకి సస్పెండ్ మెథడ్ ద్వారాను, అండ్ స్లీప్ మెథడ్ ద్వారాను, అండ్ నెక్స్ట్ వెయిట్ మెథడ్ ద్వారా మనకి బ్లాక్డ్ స్టేట్లోకి వచ్చి బ్లాక్డ్ స్టేట్ నుంచి నెక్స్ట్ రన్నింగ్ స్టేట్లోకి వెళ్ళాలంటే నోటిఫై అండ్ రెజ్యూమ్ మెథడ్ ద్వారా వెళ్తాము. ఫస్ట్ సస్పెండ్ అయితే మనం రెజ్యూమ్ మెథడ్ ద్వారా మళ్ళీ తిరిగి రన్నింగ్ స్టేట్లోకి తీసుకొస్తాము. అండ్ స్లీప్ అయితే సమ్ టైం పీరియడ్, ఆ టైం పీరియడ్ ఎప్పుడైతే అయిపోయిందో రన్నింగ్ స్టేట్లోకి ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది. అదే వెయిట్ స్టేట్లో అయితే నోటిఫై మెథడ్ ఎప్పుడు ఇచ్చామో నోటిఫై మెథడ్ నుంచి మళ్ళీ తిరిగి వస్తుంది. ఇలా 3 ప్రాసెసెస్ 3 కండిషన్స్లోనూ మనం బ్లాక్ చేస్తాం సమ్ టైము. బ్లాక్డ్ స్టేట్లో ఏం జరుగుతుంది, ఏ థ్రెడ్ ఈజ్ షెడ్ టు బి బ్లాక్డ్ when it is prevented from entering into the runnable state and subsequently the running state. ఓకే, ఇప్పుడు మనం కొంచెం సేపు ప్రివెంట్ చేయాలంటే, అంటే ఆపాలనుకుంటే రన్నబుల్ స్టేట్ అండ్ సబ్సిక్వెంట్లీ ద రన్నింగ్ స్టేట్ ఎప్పుడు ఆగిందో ఆటోమేటిక్గా రన్నింగ్ స్టేట్ కూడా ఆగిపోతుంది. ఓకే, ఏ థ్రెడ్ అనేది ఏ థ్రెడ్ ఈజ్ షెడ్ టు బి బ్లాక్డ్ వెన్ ఇట్ ఈజ్ ప్రివెంటెడ్ మీన్స్ ఆపడం, ఫ్రమ్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద రన్నబుల్ స్టేట్లోకి వెళ్ళడాన్ని ఆపాలి అనుకుంటే, అండ్ సబ్సిక్వెంట్లీ ద రన్నబుల్ స్టేట్ నుంచి ఈల్డ్ మెథడ్ ద్వారా రన్నింగ్లోకి వస్తుందన్న స్టేట్మెంట్స్. అంటే రన్నబుల్ ఎప్పుడైతే స్టాప్ ఆగిందో ఆటోమేటిక్గా రన్నింగ్ స్టేట్ కూడా కొంచెంసేపు థ్రెడ్ అనేది ఆగుతుంది. దిస్ హ్యాపెన్స్, ఇది వచ్చినప్పుడు వెన్ ద థ్రెడ్ ఈజ్ సస్పెండెడ్, థ్రెడ్ అనేది కాసేపు సస్పెండ్ అవుతుంది, సస్పెండెడ్, స్లీపింగ్ ఆర్ వెయిటింగ్. ఓకే, సస్పెండ్ లేదా స్లీపింగ్ అండ్ వెయిటింగ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు సాటిస్ఫై సర్టెన్ రిక్వైర్మెంట్స్, సర్టెన్ రిక్వైర్మెంట్స్ని సాటిస్ఫై చేసే వరకు ఇవి సస్పెండ్, స్లీపింగ్ అండ్ వెయిటింగ్ స్టేట్లోకి వస్తుంది. ఏ బ్లాక్డ్ థ్రెడ్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్, ఎప్పుడు కన్సిడర్ చేస్తాం, నాట్ రన్నబుల్ స్టేట్లోనే మనం నాట్ రన్నబుల్ అయినప్పుడే బ్లాక్డ్ స్టేట్ అనేది కన్సిడర్ చేస్తాము. బట్ నాట్ డెడ్ అండ్ దేర్ ఫోర్ ఫుల్లీ క్వాలిఫైడ్ టు రన్ అగైన్. అది తిరిగి రన్ అయినప్పుడే మనం ఈ మెథడ్స్ని యూజ్ చేస్తాము. స్లీపింగ్ మెథడ్ కానీ, వెయిటింగ్ మెథడ్ కానీ, సస్పెండెడ్ మెథడ్ కానీ బ్లాక్డ్ స్టేట్లో మనం తిరిగి రన్ చేయాలి, థ్రెడ్ అనేది తిరిగి ప్రాసెస్ రన్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు మాత్రమే యూజ్ చేస్తాము. ఏ బ్లాక్డ్ థ్రెడ్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ నాట్ రన్నబుల్, అంటే రన్ అవ్వట్లేదు అక్కడి వరకే. ఓకే, బట్ నాట్ డెడ్, మొత్తం డెడ్ అవ్వలేదు. అండ్ దేర్ ఫోర్ ఫుల్లీ క్వాలిఫైడ్ టు రన్ అగైన్, మళ్ళీ తిరిగి రన్ చేయడానికి ఫుల్లీ క్వాలిఫైడ్ అయి ఉంటేనే ఈ మెథడ్స్ని బ్లాక్డ్ స్టేట్లో యూజ్ చేస్తాము. ఓకే, నెక్స్ట్ డెడ్ స్టేట్. ఎవ్రీ థ్రెడ్ హ్యాజ్ ఏ లైఫ్ సైకిల్. థ్రెడ్ అనేది ఎవ్రీ థ్రెడ్కి ఒక లైఫ్ సైకిల్ అంటూ ఉంటుంది. లైఫ్ సైకిల్ మీన్స్ లైఫ్ స్పాన్. ఓకే, a running thread ends its life when it has completed executing its run method.
ఓకే, ఒక రన్నింగ్ థ్రెడ్ అనేది ఎప్పుడు ఎండ్ అవుతుందంటే ఇట్స్ లైఫ్ ఎప్పుడు ఎండ్ అవుతుందంటే ఒక థ్రెడ్ యొక్క లైఫ్ ఎప్పుడు ఎండ్ అవుతుంది, వెన్ ఇట్ హ్యాస్ కంప్లీటెడ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఇట్స్ రన్ మెథడ్ ఎప్పుడైతే కంప్లీట్ అయిందో రన్నింగ్ థ్రెడ్ అనేది ఎండ్ అయిపోతుంది. ఇట్ ఈజ్ ఏ న్యాచురల్ డెత్, అంటే అక్కడతో ఆగిపోతుంది కాబట్టి ఇది న్యాచురల్ డెత్ అనుకున్నాం. హౌఎవర్ వీ కెన్ కిల్ ఇట్ బై సెండింగ్ ద స్టాప్ మెసేజ్ టు ఇట్ ఎట్ ఎనీ స్టేట్, థస్ ఏ ప్రీమెచ్యూర్ డెత్ టు ఇట్. అంటే మనం ఏది ఎలా ఉన్నా కానీ మనం రన్నింగ్ మెథడ్ని సడన్గా ఆపేయాలి అనుకుంటే, అంటే ఇప్పుడు ఒక రన్ అవుతున్న థ్రెడ్ని సడన్గా ఆపాలనుకుంటే మనం స్టాప్ మెథడ్ని యూజ్ చేస్తాం. ఈ స్టాప్ మెథడ్ని ఎప్పుడైతే యూజ్ చేస్తామో రన్ మెథడ్ అనేది సడన్గా ఆగిపోతుంది, అంటే సడన్గా ప్రీమెచ్యూర్ డెత్ అవుతుంది. అంటే దాని లైఫ్ అవ్వకుండానే ప్రీమెచ్యూర్ డెత్ సడన్గా ప్రాసెస్ అనేది కిల్ అయిపోతుంది కాబట్టి దీన్ని ప్రీమెచ్యూర్ డెత్ అంటాం. స్టాప్ మెథడ్ అనేది యూజ్ చేస్తే దాన్ని ఆ థ్రెడ్ యొక్క ప్రీమెచ్యూర్ డెత్ అని అంటాము. నెక్స్ట్, ఏ థ్రెడ్ కెన్ బి కిల్డ్ యాజ్ షోన్ ఇట్ ఈస్ బోర్న్ వైల్ ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్ ఆర్ ఈవెన్ వెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రన్నబుల్ స్టేట్. ఓకే, థ్రెడ్ అనేది కెన్ బి కిల్డ్ యాజ్ షోన్ ఎప్పుడు కిల్ అవుతుంది అంటామంటే ఇట్ ఈస్ బార్న్ ఎప్పుడైతే పుట్టిందో, వైల్ ఇట్ ఈజ్ రన్నింగ్ అవుతున్నప్పుడు ఇది మన బార్న్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత అండ్ రన్నింగ్ అవుతున్నప్పుడు, అండ్ ఈవెన్ వెన్ ఇట్ ఈజ్ నాట్ రన్నబుల్ కండిషన్ ఎప్పుడైతే రన్నబుల్ కండిషన్లో లేదో ఇవన్నీ కూడా థ్రెడ్ అనేది కిల్ అవుతుందని చెప్పేసి మనం తీసుకోవచ్చు. ఇది లైఫ్ సైకిల్ మళ్ళీ తీసుకుంటే కనుక మనం ఒక్కసారి డయాగ్రామ్ చూడండి. మీరు ఒక్కసారి డయాగ్రామ్ చూస్తే మీకు మొత్తం క్లియర్గా మనకి థ్రెడ్ లైఫ్ సైకిల్ అనేది తెలుస్తుంది. థ్రెడ్ లైఫ్ సైకిల్ అనేది 5 స్టేట్స్లో జరుగుతుంది. న్యూ బార్న్ స్టేట్, రన్నబుల్ స్టేట్, రన్నింగ్ స్టేట్, బ్లాక్డ్ స్టేట్, డెడ్ స్టేట్. ఫస్ట్ న్యూ బార్న్ స్టేట్ తీసుకుంటే న్యూ బార్న్ స్టేట్లో వీ కెన్ రెడీ ఏం చేస్తాం, వెన్ వీ క్రియేట్ ఏ థ్రెడ్ ఆబ్జెక్ట్, ఫస్ట్ థ్రెడ్ ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేస్తాము. ఓకే, థ్రెడ్స్ అనేవి నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్తో కలిగి ఉంటుంది. ఒక ప్రోగ్రామ్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ కింద డివైడ్ చేయడాన్ని మల్టీ థ్రెడింగ్ అంటాం. మల్టీ థ్రెడింగ్లో ఈ థ్రెడ్స్ అనేవి ప్రాసెస్ అనేది మనకి సైమల్టేనియస్గా వర్క్ చేస్తాయి. సైమల్టేనియస్గా వర్క్ చేయడానికి ఫస్ట్ దేని తర్వాత అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఏటీఎంకి వెళ్ళాం అనుకోండి, ఏటీఎంలో ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేవి ఎలా జరుగుతాయి, మనం కార్డు పెట్టిన వెంటనే స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. అది వితిన్ మిల్లీ సెకండ్స్లో జరుగుతాయి. ఓకే, ఇప్పుడు మనం కార్డు పెట్టాము, పిన్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత సమ్ టైం వెయిట్ చేసి ఆ తర్వాత పిన్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. పిన్ యాక్సెప్ట్ చేయడం అవన్నీ సమ్ మిల్లీ సెకండ్స్ తీసుకుంటుంది. ఆ మిల్లీ సెకండ్స్ తీసుకునేటప్పుడు లాజికల్గా మనం ఏం యూజ్ చేస్తామంటే ఈ స్లీప్ మెథడ్స్, వెయిట్ మెథడ్స్, సస్పెండ్ మెథడ్స్ ఇలాంటి మెథడ్స్ ప్రోగ్రామింగ్లో యూజ్ చేయడం ద్వారా ఏమవుతుందంటే ఆ సమ్ టైం మనకి ఇది తగ్గుతుంది, అదే వెయిట్ చేస్తుంది అనమాట. అలా న్యూ బార్న్ స్టేట్లో ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది, అంటే థ్రెడ్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. థ్రెడ్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ అయిన తర్వాత అది స్టాప్ చేయడం అనేది ఇప్పుడు ఒక ప్రాసెస్ అనేది తీసుకుంటే అది స్టాపింగ్ అని టూ ప్రాసెసెస్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఆ స్టార్ట్ అయితే ఒక ప్రాసెస్ జరుగుతుంది, స్టాప్ అయితే ఒక ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. స్టార్ట్ అయితే ఒక ప్రాసెస్, స్టాప్ అయితే డెడ్ స్టేట్లోకి డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోతుంది. స్టార్ట్ అయిన తర్వాత రన్నబుల్ స్టేట్లోకి వస్తుంది. రన్నబుల్ స్టేట్లో ఏంటంటే ఏ స్టేట్మెంట్స్ రన్ చేయాలో ఆ స్టేట్మెంట్స్ అన్నిటిని కూడా మనం రన్నబుల్ స్టేట్లోకి తీసుకుంటాం, రెడీ చేసిన తర్వాత ఈ స్టేట్మెంట్స్ అన్నిటిని రన్నింగ్ స్టేట్లోకి ఈల్డ్ చేస్తాం. ఈల్డ్ మెథడ్ ద్వారా, ఈల్డ్ అంటే తీసుకోవడం, అంటే రన్నబుల్ స్టేట్లో ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ అన్నిటిని ఈల్డ్ మెథడ్ ద్వారా మనం రన్నింగ్ స్టేట్లోకి తీసుకుంటాం. రన్నింగ్ స్టేట్లో తీసుకున్న తర్వాత ఈ రన్నింగ్ స్టేట్లో రన్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు సమ్ టైం బ్లాక్ చేయాలన్నా, సమ్ టైం వెయిట్ చేయాలన్నా, సమ్ టైం స్లీప్ అంటే ఒకసేపు ఆపాలన్నా మనం యూజ్ చేసే మెథడ్స్ స్లీప్, సస్పెండ్, వెయిట్ ద్వారా బ్లాక్డ్ స్టేట్లోకి వస్తాయి. ఈ బ్లాక్డ్ స్టేట్ నుంచి మనం తిరిగి మళ్ళీ
రన్నింగ్ స్టేట్లోకి తీసుకురావాలంటే, రన్నబుల్ స్టేట్లోకి తీసుకురావాలంటే రెజ్యూము నోటిఫై అనే మెథడ్స్ ద్వారా మళ్ళీ తిరిగి రన్నింగ్ స్టేట్లోకి తీసుకొస్తాము. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ 3 స్టేట్లలోనూ న్యూబార్న్ స్టేట్లో కానివ్వండి, రన్నింగ్ స్టేట్లో కానివ్వండి, నెక్స్ట్ బ్లాకర్ స్టేట్లో మూడిట్లోనూ స్టాప్ మెథడ్ అంటూ యూజ్ చేస్తే కనుక మనం ఏమవుతుందంటే డైరెక్ట్ డెడ్ స్టేట్కి వెళ్తుంది. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, న్యూబార్న్ స్టేటు డెడ్ స్టేట్ అనేది వెళ్తుంది. అదే బ్లాకర్ స్టేట్ అనేది, అందుకే ఏమంటామంటే బ్లాకర్ స్టేట్ని బ్లాకర్ స్టేట్ని కొంతసేపు బ్లాక్ చేయడం అంటే సస్పెండ్ అంటే ఏంటి, కొంతసేపు కొన్నాళ్ళు ఆపడం, స్లీప్ కూడా కొంతసేపు ఆపడం, వెయిట్ కూడా సమ్ టైం వెయిట్ చేయడం. ఈ మెథడ్స్ అన్ని వెయిట్ చేయించి తిరిగి మళ్ళీ రన్ చేయాలంటే రెజ్యూమ్ నోటిఫై మెథడ్ ద్వారా రన్ చేస్తాం. ఇక స్టాప్ మెథడ్కి వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే ఏ స్టేట్లో అయినా సరే సడన్గా ప్రాసెస్ని ఆపాలనుకుంటే స్టాప్ మెథడ్ని యూజ్ చేస్తాము. ఓకే, లేదా స్టాప్ మెథడ్ని ఎక్కడ యూజ్ చేయకుండా ఉంటే కనుక బార్న్ స్టేట్లో స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి ఎండింగ్ వరకు ప్రాసెస్ అనేది కంటిన్యూగా జరుగుతుంది. ఓకే, ఇన్ కేస్ ఏదైనా కండిషన్ బేస్ చేసుకుని మనం ఆ ప్రాసెస్ స్టాప్ చేయాలనుకుంటే స్టాప్ మెథడ్ని యూజ్ చేస్తాము. స్టాప్ మెథడ్ అంటే ఇట్ ఈజ్ ఎ ప్రీమెచ్యూర్ డెత్ ఇన్ దిస్ థ్రెడ్. ఓకే, యాక్చువల్గా ఈ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు జరిగితే అది మామూలుగా మనకి దాన్ని డెడ్ స్టేట్లోకి డెడ్ స్టేట్లోకి వెళ్తుంది. ఏంటి, ఏ రన్నింగ్ థ్రెడ్ ఎండ్స్ ఇట్స్ లైఫ్ వెన్ ఇట్ హ్యాస్ కంప్లీటెడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇట్స్ రన్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యే వరకు రన్ మెథడ్ మొత్తం ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యే వరకు కనుక రన్నింగ్ థ్రెడ్ అనేది జరిగి చివరికి ఎండ్ అయితే కనుక ఇట్ ఈజ్ ఎ న్యాచురల్ డెత్. దీన్ని న్యాచురల్ డెత్ అంటాం. అదే ఎప్పుడైతే స్టాప్ మెథడ్ని యూజ్ చేస్తామో ఈ రన్నింగ్ స్టేట్లోను, రన్నబుల్ స్టేట్లోను, వీటిల్లోనూ మనకి ఆటోమేటిక్గా ఇది ప్రీమెచ్యూర్ డెత్ అవుతుంది. ఇది మనకి థ్రెడ్ లైఫ్ సైకిల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, ఒకసారి మీరు చూసుకోండి. ఓకే, థ్రెడ్ లైఫ్ సైకిల్ డయాగ్రామ్ చూడండి ఒకసారి.